This video we are going to see about term 2 unit 3 plant lesson evolution part. Okay, first main choose the correct answer. First question, male reproductive organ of the flower is dash. ஓகேவா, அதாவது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன், அதாவது ஃப்ளவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் மேல் இருக்கும், அந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனுடைய நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, ஏ செஃபல், பி பெட்டல், சி ஆண்ட்ரோசியம், D. Gynosium. Correct answer C. Androsium. This is only male reproductive part of the flower. Second question. Pollination by wind is also known as dash. So, four option. What are the option given? Anemophily, hydrophily, entomophily, ornithophily. Correct answer anemophily. So, anemophily the pollination by wind. And third question. Disposal of seed by water is known as. What are the options given? Anemochory, hydrochory, zoochory, autochory. So disposal of seed by water. What is the answer? Means hydro. Water name hydrochory. Question. Entomophily is pollination by insects, pollination by wind, pollination by water, pollination by animal. So entomophily means nothing but children. Pollination by insects. Okay. Fifth question. Pollination takes place by wind in dash. Okay. What are the four options? Grass, Valisaria, Hydrilla, Lotus. So pollination takes place with the help of the wind in, which means grass. Then second main, fill in the blanks. First question, spreading of seeds from one place to another is known as dash. Nothing but children, dispersal of seed. ஓகேவா, அதாவது சீட்ஸ் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது ப்ராசஸ்க்கு என்ன நேம்னா dispersal of seed. Second one, autochory is known as dash. What is the answer? Means self dispersal method. Self dispersal method. Third question, the seed is a fertilized dash. What is the answer? Ovule. The seed is a fertilized ovule. Fourth question, paddy grows well in dash soil. அதாவது paddy வந்து எந்த சாயில நல்லா வளரும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. Answer clay. CLAY, clay. Okay. The next one, the soil which contains bigger sized particle is dash. What is the answer? Sandy soil. அதாவது சாயிலில் வந்து ஒரு சிலது வந்து பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும் இல்லையா, இது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சாயில் கேட்டிருக்காங்க? சாண்டி சாயில். Yes, the next question. Sorry, my next main. Third main, match the following. First one, earthworm. Okay, what is the correct answer? Vermicompost. The earthworm will be helpful for making the vermicompost. Second one, birds. What is the name of the another name of the birds? Means ornithophily. Ornithophily. Coconut. So how it was spreading? Dispersing means dispersal by water. That is spreading by the water. Bee. Okay, what is the answer? Means honey. So honey bee. Okay. Dragonfly. Destroy the egg and larva of mosquito. So இந்த dragonfly வந்து எக் அண்ட் லார்வா ஆஃப் மஸ்கிட்டோன்னு தெரியும் இல்லைங்களா, அது அண்டபிள், அதாவது குட்டியாக இருக்கும், மஸ்கிட்டோ ஃபார்ம் ஆகி குட்டையாக இருக்குது, அதான் லார்வா சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனுடைய எக் அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிராகன் ஃப்ளை வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபோர்த் மெயின், ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி. ஃபர்ஸ்ட் கொஷன், டிஃபைன் பாலினேஷன். அதாவது பாலினேஷனோட டெஃபினேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர், the transfer of pollen grains from the anther to stigma of a flower is called pollination. அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, pollen grains வந்து ஓகேவா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் எங்கேருந்து எங்கன்னா ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் எ ஃப்ளவர். ஆன்தர்ன்றது மேல் பார்ட், ஸோ மேல் பார்ட்லேருந்து ஸ்டிக்மான்றது ஃபீமேல் பார்ட், அது ஃபீமேல் பார்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலையே அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் என்ன பேருனாக்கா பாலினேஷன். ஓகே. செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்? Answer, germination is usually the growth of a plant contained within a seed. Actually germination is nothing but children growth of the plant. ஓகேவா, இது எங்க அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா within the seed. Next, it result in the formation of the seedling. சரியா, அந்த germination process மூலமா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சீட்லிங்.
அதாவது குட்டியாக ஒரு பிளான்ட் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அண்டர் ப்ராப்பர் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அது என்னவாகும்? அண்டர் ப்ராப்பர் கண்டிஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் once again I am wrote 2 times children, so you write only 1 time. Under proper condition, the seed begins to germinate and the embryo removes, sorry, the embryo resumes growth, developing into a seedling. Again I am telling children, so this germination was takes place in the proper, under proper condition. Okay, during that the seed begins to germinate, and the proper condition வரும்போது seed என்னவாகும்? start to germinate, அது முளைக்க ஆரம்பிக்கும். and the embryo resumes growth, developing into a seedling. அதுல இருந்து embryo, அதாவது undeveloped form of the plant, அதுல இருந்து embryo வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு அது வந்து grow ஆயிட்டு அதுல இருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னாக்கா germination. The third question, how soil is formed? So answer, soil is formed by the breaking of rocks by the action of wind, water and climate. சாயில் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பிரேக்கிங் ஆஃப் ராக்ஸ். ராக்ஸ் வந்து பிரேக் நடதுலேயே உடையிறது. சரியா? அது எப்படி அந்த உடையும் அப்படின்னு ஆகும்னு பார்த்தோம்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்ட், ஏர் மூலியமாவோ இல்லை வாட்டர் மூலியமாவோ இல்லை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் மூலியமாவோ என்னவாகும்? பிரேக் ஆகும் சொல்லிக்கிறாங்க. தென் ஃபோர்த் கொஸ்டின், வாட் இஸ் நோன் அஸ் வெர்மி கம்போஸ்ட்? வெர்மி கம்போஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறாங்க. வெர்மி கம்போஸ்ட்ன்றது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர், த ப்ராசஸ் ஆஃப் decomposing biodegradable wastes by earthworm is known as vermicompost. ஆக்சுவலி வெர்மிகம்போஸ்ட்ன்றது ஒரு ப்ராசஸ். அதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா டீகம்போஸ் ஆகுது. என்னது? பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்டஸ், அதாவது மைக்ரோப்ஸால டிகிரேட் ஆகக்கூடிய வேஸ்டஸ் வந்து என்ன ஆகுது? டீகம்போஸ் ஆகுது, அதாவது மக்கி போகுது. ஸோ இது எது மூலியமா பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த earthworm. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன பேர் சொல்றோம்? வெர்மி கம்போஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், ஹவு த சீட்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் பை வாட்டர். சீட்ஸ் வந்து எப்படி வாட்டர் மூலயமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரூட்ஸ் விச் ஆர் டிஸ்பர்ஸ்டு பை வாட்டர் have outer coats modified to enable them to float. அதாவது நல்லா கவனிங்கம்மா, ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் which are dispersed by the water. ஓகேவா? have outer coat, அதாவது எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாட்டர் மூலயமா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுமோ அதனுடைய அவுட்டர் கோட் வந்து மாடிஃபை ஆகி எப்படி இருக்கும்னாக்கா வாட்டர்ல ஃப்ளோட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், the mesocarp of coconut is fibrous and it is easily carried away by water. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கோகனட் சொல்லிக்கிறாங்க. அது மீசோனாக்கா மிடில் லேயர், அது எப்படி மேக்கப் ஆயிருக்கும்னாக்கா ஃபைப்ரஸ், அதாவது நார் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதனால என்னவாகும்? அது வந்து ஈஸியாக வாட்டர் மூலயமா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்னவாகுது? பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், they reach different places and grow into a new plant. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்க்கு, ஒரு இடத்துல இருந்து நிறைய பிளேசஸ்க்கு போயிட்டு அங்கேருந்து நியூ கோகோனட் பிளான்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், அதாவது வாட் ஆர் த சீஸ் விச் ஆர் ஸ்ப்ரெட் பை த வாட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். லோட்டஸ் அண்ட் தென் கோகோனட். இங்கே மிஸ் வந்து ஸ்பெல்லிங் பார்த்துங்க, LOTUS. ஓகேவா? லோட்டஸ் அண்ட் ஆன்சர் இன் டீடைல். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ரைட் எ நோட் ஆன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார். Flower is the reproductive part of a plant. It is a modified shoot. Flowers have 4 important parts. They are, so அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா flower ஒன்று தான் reproductive part. Reproductனா it is helpful for producing the new plant. Okay, and it is the modified form of the shoot. அதாவது ஷூட்லேயே ஒரு சேஞ்சஸ் ஆன பார்ட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளவர் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவரில் வந்து 4 இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா செப்பல், பெட்டல், ஆண்ட்ரோசியம் அண்ட் கைனோசியம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா செப்பல். இட் இஸ் த அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர். யூஸ்வலி இட் இஸ் ஸ்மால் அண்ட் கிரீன் இன் கலர். இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பட் இன் த ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஓகேவா? அதாவது இந்த செப்பல்ன்றது நத்திங் பட் சில்ட்ரன் ஃப்ளவர்னுடைய அவுட்டர் பார்ட், வெளிப்பக்கம். சரியா? இது யூஸ்வலாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கும் அண்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இதனுடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தோன்னா பட்ஸும் வந்து இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஏர்லி ஸ்டேஜில் பட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். சரியா? ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு டயக்ராமில், இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் என்னென்னாக்கா செப்பல் பார்ட். ஓகே, செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம். பெட்டல்.
it is often colorful and it attracts the insects. ஓகே, இப்போ பெட்டல்ஸ் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும். இதனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா இன்செக்ட்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இதுதான் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பெட்டல்ஸ். ஓகே, தென் தேர்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம். ஆண்ட்ரோசியம். It is the male reproductive part of the flower. It is composed of stamens. Each stamen consists of a stalk called filament and a small bag-like structure called anther at the tip. So the pollen grains are produced in the anther within the pollen sacs. Explanation பார்க்கலாமா? ஸோ ஆக்சுவலாக ஆண்ட்ரோசியம் அப்படின்றது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். ஃப்ளவரில் வந்து மேல் அண்ட் தென் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இருக்கும். அதில் ஆண்ட்ரோசியம்ன்றது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். இதில் என்ன இருக்குன்னாக்கா இட் இஸ் கம்போஸ்ட்னா மேடப் ஆஃப் ஸ்டாமன்ஸ். சரியா? அப்புறம் ஈச் ஸ்டாமன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் கால்டு த ஃபிலமெண்ட். ஸ்டாக்னா ஒரு ஸ்டெம் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு என்ன பேர்னா ஃபிலமெண்ட் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு என்ன பேர்னா ஆந்தர். புரியுதா? ஸோ ஸ்டாமன் இருக்கும் ஆண்ட்ரோசியத்தில். அந்த ஸ்டாமன் எப்படி இருக்குனாக்கா ஃபிலமெண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். சரியா? ஓகேவா? அதாவது ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு தான் ஃபிலமெண்ட் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஸ்மால் பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதுக்கு என்ன பேர்னா ஆந்தர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா அதனுடைய டிப்பில் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு the pollen grains are produced in the anther within the pollen sac. pollen grains வந்து எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா pollen sac பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், அங்கேருந்து அந்த pollen grains வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து கைனோசியம். இட் இஸ் த ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர். கைனோசியம்ன்றது ஃபீமேல் பார்ட்டு. சரியா? இட் ஹேஸ் 3 பார்ட். தே ஆர் ஓவரி, ஸ்டைல் அண்டு ஸ்டிக்மா. அந்த கைனோசியம் வந்து 3 பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஓவரி, ஸ்டைலு அண்டு ஸ்டிக்மா. சரிங்களா? த ஓவரி கண்டெயின் த ஓவில். ஓவரிக்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஓவில்ஸ் இருக்கும். சரி, எக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு தான் என்ன பேர் சொல்கிறேன்னா ஓவில். See children, already I said this is the sepal and these are the petals. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா this is the anther. ஓகேவா? அண்ட் தென் இது வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபிலமெண்ட், அது ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கும் சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் என்னன்னாக்கா ஃபிலமெண்ட். இந்த ஸ்டாக்னுடைய டிப்பில் தான் என்ன இருக்குது? ஆந்தர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இது ரெண்டு சேர்ந்த பாட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா ஸ்டாமன். ஓகே, அது வந்து இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டிக்மா. இதுதான் என்னன்னாக்கா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல் அண்ட் தென் ஓவரி. ஸ்டிக்மா, ஸ்டைலு அண்ட் தென் திஸ் இஸ் த ஓவரி. இந்த ஓவரிக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா ஓவில்ஸ் இருக்கும். சரியா? இந்த ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல் அண்ட் தென் ஓவரி மூணு சேர்ந்ததுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா கார்பல். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஃப்ளார்ஸ். செகண்ட் கொஷின், எக்ஸ்பிளைன் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பாலினேஷன் பை wind, otherwise it is called as the anemophily. Okay, so the flowers pollinated by wind are mostly small in size and do not have any attractive color, smell and nectar. அதாவது ஒரு ஃப்ளவரில் வந்து பாலினேஷன் விண்ட் மூலயமா நடக்குதுன்னா அது எப்படி இருக்கும், அதனுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த சீட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மாலராக இருக்கும் சைஸு. அப்புறம் வந்து அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்காது, அட்ராக்டிவ் கலரில் இருக்காது, ஸ்மெல் இருக்காது. ப்ளஸ் நெக்டார்னா அது ஹனி லைக் தட் அது சப்ஸ்டன்ஸ், அதாவது ஸ்வீட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளவரில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, தென் த போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் நான் ஸ்டிக்கி, ட்ரை, லைட் அண்ட் பவுடரி. அதில் இருக்கிற போலன் கிரைன்ஸோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னா நான் ஸ்டிக்கி, ஒட்டாது. அப்புறம் ட்ரையாக இருக்கும், ட்ரைனா தெரிஞ்சதில்ல வறண்ட மாதிரி இருக்கும், லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், அண்ட் தென் பவுடரி மாதிரி இருக்கும், பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஹென்ஸ் தே ஆர் ஈஸிலி கேரிட் அவே பை விண்ட். ஸோ இந்த மாரி நேச்சர் இருக்கிறதால ஈஸியாக ஏர் மூலயமா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பாலினேஷன் பை விண்டு, கிராஸ், மெய்ஸ் அண்ட் பைன். இது செகண்ட் மெத்தட். பாலினேஷன் பை வாட்டர், அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோஃபில்லி. ஹைட்ரோனாவே வாட்டர். சரியா? ஸோ த ஃப்ளார்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் ஆர் நாட் கலர்ஃபுல் and they have no nectar. Pollen grains of these plants have mucilaginous covering to protect them from getting wet. ஓகேவா? இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மிஸ்ஸு. ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ளார் ஆஃப் த வாட்டர் பிளான்ட்ஸ், ஓகேவா, வாட்டரில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸ் இதனோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னாக்கா டஸ் நாட் ஹாவ் த கலர்ஃபுல், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்காது.
அப்புறம் நெக்டார்ஸ் இருக்காதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க சரிங்களா. தென் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து எப்படி கவர் ஆயிருக்குன்னா மியூசிலேஜினியஸ் அப்படின்ற ஒரு டிஷ்யூவால் கவர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த சீட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து வெட் ஆகாமல் அதாவது ஈரமாக ஆகாமல் பாதுகாக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு த ஃப்ளோட் இன் வாட்டர் அண்ட் ரீச் அதர் பிளான்ட். அது மூலயமா என்ன ஆகும், வாட்டர்லேயே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்க்கு வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா Vallisneria, Hydrilla, and then Zostria. The next pollination by insects, otherwise it is called as the entomophily. Entomophily. So this is the most common type of pollination in plants like sunflower and then lady's finger. ஓகே, தென் பிரிஞ்சால் அண்ட் தென் பம்கின். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் த பாலினேஷன் வந்து எந்தெந்த பிளான்ட்ல வந்து நடக்கும் நார்மலாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சன்ஃப்ளவர், லேடிஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் பிரிஞ்சால் அண்ட் பம்கின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் லார்ஜ் இன் சைஸ் அண்ட் தே ஹாவ் ஸ்வீட் ஸ்மெல். இந்த பிளான்ட்ல பார்க்கும்போது இது மாதிரியான பாலினேஷன் நடக்கிற பிளான்ட்ல பார்க்கும்போது ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா பெருசாக இருக்கும், லார்ஜ் சைஸாக இருக்கும். ப்ளஸ் அதில் வந்து ஸ்வீட் ஸ்மெல்லு, ஸ்வீட் சப்ஸ்டன்ஸ், அதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் ஃப்ளாருக்குள்ளே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருக்கும், அந்த ஃப்ளாருக்கு ஸ்மெல்லும் இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ சம் ஆஃப் தீஸ் ஃப்ளார்ஸ் ப்ரொடியூஸ் நெக்டார். சரியா, இதில் இந்த வகையான ஃப்ளார்ஸ் வந்து ஒரு சிலது வந்து நெக்டார்னா ஹனி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ தே அட்ராக்ட் இன்செக்ட்ஸ் லைக் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அண்ட் ஹனிபி. ஸோ இது என்ன பண்ணும், அந்த நெக்டார் வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா இன்செக்ட்ஸு அந்த மாதிரி பீஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும், அது மூலயமா பாலினேஷன் நடக்கும் சொல்லிக்கிறாங்க. ட்ரா த பிக்சர் ஆஃப் ஃப்ளார் அண்ட் லேபிள் த பார்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் கொஸ்டின் சில்ட்ரன். ட்ரா த பிக்சர் ஆஃப் எ ஃப்ளார் அண்ட் லேபிள் த பார்ட்ஸ். See children, this is only flower diagram. Okay, already explained for you. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃப்ளார்ஸ் வரைஞ்சிட்டு இந்த பார்ட்ஸ் வந்து லேபிள் பண்ணிடணும் சரிங்களா. ஸோ அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, பெட்டல், செப்பல், then ovule, then anther, filament, stigma, style, ovary. Okay, this anther and filament combined together called as the stamen. Like this, stigma, style and ovary combined to called as corpus. So that's all about the parts of the flower. Thank you children.